Good morning, children. Today we will discuss about the movement of plants. And the subtitle is Plant Movement. So, in this topic includes the introduction, classification, paratonic, and Gnostic movement. So, in the introduction, the plant movement is generally is not considered or not defined well. Means we cannot see the clear plant movement, but there are the several type of the movements are taken place, and that is notified by the different scientists. So there are the several type of the movements are taken place in the plants, but only the paratonic and Gnostic movement in our syllabus. So we will discuss about the both the movements, means paratonic and Gnostic movement. So in the introduction, the movement of the plant may be or may not be strongly marked, means it is not marked, means we cannot see easily कि plant is moving from one place to the another place, but there is the certain type of the movement is taken place. Plant movement caused due to internal and external stimuli. So plant movement, if is taken place, so there is the internal stimuli or external stimuli. Stimuli means uttejan, means internal. Some time of the internal changes is taken place in the plants and movement is take place. Some type of external stimuli means the light, temperature, wind. These are the some of the external stimuli. Because of that, also the movement of the plant is taken place. The movement which take place spontaneously without the effect of external stimuli is called as the spontaneous or automatic. Means some of the movement is taken place automatically. They are not need any of the external stimuli. कुठल्याही प्रकारचे उत्तेजन किंवा हवा किंवा पाणी किंवा विंड यांची गरज नसताना ज्यावेळेला ऑटोमॅटिकली मूवमेंट होते त्याला ॲटोनॉमिक मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स असं म्हटलं जातं. मूवमेंट विच कॉज बाय द एक्सटर्नल स्टिम्युलाई आर कॉल्ड ॲज द इंड्युस्ड ऑर पॅराटॉनिक. मीन्स सम टाइम ऑफ द मूवमेंट इज टेकन प्लेस बाय द एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, मीन्स ड्यू टू द लाईट, लाईटमुळे मूवमेंट होते त्याला सुद्धा इंड्युस्ड स्टिम्युलाई असं म्हणतात. किंवा विंडमुळे सुद्धा मूवमेंट होते त्याला सुद्धा इंड्युस्ड स्टिम्युलाई किंवा पॅराटॉनिक असं म्हणतात. किंवा वॉटरमुळे सुद्धा पाण्याची प्लांटची मूवमेंट होते त्याला सुद्धा पॅराटॉनिक असं म्हणतात. मीन्स अशा प्रकारचे मूवमेंट हे जनरली होत असतात. नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन इज little bit complicated, but we'll see in the detail. Next slide. The plant movement. Now the movement of locomotion and movement of curvature. This is the two type of the movement is generally taken place. And this movement of locomotion having the again two parts, the autonomic movement or spontaneous movement. Means spontaneous movement, just now we see the saw the definition, that is the ciliary, amoeboid or cyclosis. This type of the movement spontaneous. Then paratonic movement induced, means phototactic, means light मुळे होणारी movement असेल. then chemotactic, केमिकल्स मुळे होणारी मूवमेंट असेल. थर्मोटॅक्टिक, टेम्परेचरमुळे होणारी मूवमेंट असेल. हे मूवमेंट असतात. हे आपल्याला स्टडी करायचे. आपल्या सिलेबसमध्ये हे फक्त इन्क्लूड्स आहेत, हे जे दाखवलेले आहेत ते पॅराटॉनिक अँड इंड्यूस टाईप ऑफ द मूवमेंट. सो वी हॅव टू स्टडी द पॅराटॉनिक ऑर इंड्यूस टाईप ऑफ द मूवमेंट. सो इट इन्क्लूड्स फोटोटॅक्टिक, केमोटॅक्टिक आणि थर्मोटॅक्टिक. दिस टाईप ऑफ द मूवमेंट इज जनरली टेकन प्लेस बाय दिस methods. Now next one, the movement of curvature. So some of the movement of curvature is taken place, means plant just take the curvature, means on same place they are taking place the movement. So it includes the growth movement.
Then variation movement, this two type of the movement. In the growth movement, nastic and natural nutational movement. But in this we have included paratonic movement, the phototactic, geotactic, this is not included in your syllabus. But now the paratoctic means gnostic movement are included, means these things we have to study. So it is the nyptonastic, semi-nyptonastic and thigmonastic. So these are the type of the different type of the movements is taken place. So here, so we have to consider, I am showing here with the highlight. So these are included in our syllabus, I am marking here. So these things we have to study in detail, means what is the phototactic, what is the chemotactic and what is the thermotactic, this is included in your syllabus. And last part is paratonic, means gnostic movement, is includes a nastic movement, हा वाक स्टडी करायचा आहे, नंतर सेमोनास्टिक मुवमेंट आणि थिग्मोनास्टिक, हे फक्त आपल्या सिलेबसमध्ये या ठिकाणी दिलेले आहेत. तर प्लांट मुवमेंटमध्ये आपल्याला पॅराटॉनिक आणि नॅस्टिक मुवमेंट हे दोघं, याच्यामध्ये 3 पार्ट पडतात आणि याच्यामध्ये सुद्धा 3 पार्ट पडतात. तर त्याचे आपल्याला स्टडी करायचे आहे. सो क्लासिफिकेशन, सो क्वेश्चन्स तुम्हाला जनरली विचारला जाईल की व्हॉट इज मीन बाय द पॅराटॉनिक मुवमेंट अँड डिस्क्राईब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मुवमेंट. तर त्यावेळेला हा पूर्ण चार्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी ड्रॉ करून त्याची डेफिनेशन्स वगैरे देता आली पाहिजे. हा एक हायलाईट करून भाग दाखवलेला आहे. ओके, देन नेक्स्ट वन पुढचा भाग असेल गnostic मुवमेंट. सो दीज आर द मुवमेंट्स वी हॅव टू डू. Okay, next one. So this is the pen highlight. Okay, highlighter. Then next one, next slide. So here the paratonic movement of locomotion. Now here the paratonic movement. What is mean by the paratonic movement? So this is due to the unidirectional external stimuli. So this paratonic movement is taken place generally due to the unidirectional external stimuli. So this movement जी होत असते ती बाहेरच्या उत्तेजनामुळे त्या ठिकाणी ही movement होत असते. तर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ स्टिम्युलाय, लाईट असेल, केमिकल असेल किंवा टेम्परेचर असेल. सो दिस थिंग्स मीन्स दिस 3 things is important for this external stimuli. Because of the light, the plant movement is taken place. Because of the chemical or because of the temperature, the plant movement is generally taken place. So first we will see a phototactic movement. Phototactic movement means photo means light, tactic means movement. So phototactic movement means response to light. So ciliated algae, example दिलेलं आहे त्यामध्ये. ciliated algae, their reproductive structure, zoospores and gametes provides with light sensitive eye. म्हणजे जी अल्गी असते त्या अल्गीवर एक लाईट सेन्सिटिव्ह आय असतो आणि त्याच्यामुळे ज्या साईडला ती लाईट असेल, जिकडे प्रकाश असेल त्या साईडला ती अल्गी मूव्ह होत असते, म्हणजे त्याची मूवमेंट होत असते. मीन्स दिस टाईप ऑफ द मूवमेंट इज कॉल्ड ॲज द फोटोटॅक्टिक मूवमेंट. मीन्स दिस मूवमेंट इज टेकन प्लेस बिकॉज ऑफ द लाईट. देन सेकंड इज केमोटॅक्टिक. केमो मीन्स केमिकल्स. Then because of the chemicals the movement is taken place, so this movement is called as the chemotactic movement. In bryophytes and pteridophytes, the swimming movement of anthroids towards the archegonia tips is response to chemical stimuli. म्हणजे ब्रायोफाईट आणि टेरिडोफाईटमध्ये जे मुवमेंट होत असतात त्याच्यामध्ये स्विमिंग ऑफ द अँथ्रोजॉइड्स मीन्स जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत त्यांची जी मुवमेंट असेल ती मुवमेंट ही केमोटॅक्टिकल्स म्हणजे केमिकल्स म्हणजे चिकटपणा त्या ठिकाणी असतो आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी ते रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स त्या साईडनं मूव्ह होतात. मीन्स अशा प्रकारचे मुवमेंट या ठिकाणी होत असते. मीन्स दिस टाईप ऑफ द मुवमेंट इज कॉल्ड द केमोटॅक्टिक मुवमेंट. देन नाउ थर्मोटॅक्टिक मुवमेंट.
Then now thermotactic movement is responsive to temperature. Means thermotactic movement is responsive to temperature. टेम्परेचर ज्या साईडला असेल तिकडे त्या ठिकाणी प्लांटची मुवमेंट होत असते. मीन्स सिलेटेड अल्गी, या ठिकाणी परत अल्गीचे उदाहरण दिलेले आहे. सिलेटेड अल्गी स्ट्रक्चर्स हॅव बीन ऑब्झर्व टू मूव्ह फ्रॉम कोल्डर टू वॉर्म प्लेसेस. म्हणजे थंड भागाकडनं ते गरम भागाकडे त्या ठिकाणी किंवा गरम पाण्याकडे त्या ठिकाणी ते मूव्ह होतात. अँड द अल्गल मूव्ह टुवर्ड्स द वॉर्म साईड इज रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस. म्हणजे थंड पाण्यामध्ये जे भाग असेल, एखादा समजा रिव्हरमध्ये थंड पाण्याचा भाग असेल तर ते गरम पाण्याच्या साईडला ज्यावेळेला त्यांची मुवमेंट होते त्या मुवमेंटला आपलं थर्मोटॅक्टिक मुवमेंट असतात. मीन्स प्लांटमध्ये सुद्धा बऱ्याचशा प्रकारचे मुवमेंट या ठिकाणी होत असतात. अँड देर आर द सम ऑफ द स्टिम्युलाय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. फॉर एक्झाम्पल फोटोटॅक्टिक, केमोटॅक्टिक आणि थर्मोटॅक्टिक या 3 रिस्पॉन्सिबल थिंग्स असतात की ते पॅराटॉनिक मुवमेंट या ठिकाणी होत असते. फोटोटॅक्टिकमध्ये आपण पाहिलं मीन्स लाईट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. केमोटॅक्टिकमध्ये केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मुवमेंट. आणि थर्मोटॅक्टिकमध्ये टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुवमेंट. मीन्स दिस 3 थिंग्स इज इम्पॉर्टंट फॉर द मुवमेंट अँड बिकॉज ऑफ दिस द मुवमेंट इज कॉज्ड किंवा मुवमेंट इज टेकन प्लेस. म्हणजे याच्यामुळे मुवमेंट त्या ठिकाणी होत असते. लाईटमुळे मुवमेंट होत असते, केमिकलमुळे मुवमेंट होत असते किंवा टेम्परेचरमुळे सुद्धा प्लांटची मुवमेंट होत असते. आणि हे एकत्र मिळून त्याला आपण पॅराटॉनिक मुवमेंट असं म्हणत असतो. नेक्स्ट स्लाइड. Then now nastic movement, second part of this syllabus is included the nastic movement. आता आपण पॅराटॉनिक मुवमेंट पाहिलं, आता त्याच्यानंतर आहे नास्टिक मुवमेंट. इट इज द प्लांट मुवमेंट टू स्टिम्युलस दॅट इज डायरेक्शनल, इज नॉट डिटरमाइंड बाय स्टिम्युलस बट बाय द प्लांट इटसेल्फ. म्हणजे या ठिकाणी सुद्धा प्लांटची मुवमेंट होत असते अँड दॅट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द स्टिम्युलस. म्हणजे जे स्टिम्युलस असेल किंवा लाईट असेल किंवा टेम्परेचर असेल किंवा केमिकल असेल ते डिसाईड नाही करणार, परंतु प्लांट इटसेल्फ डिसाईड वेअर टू मूव्ह, कुठे त्याला मूव्ह व्हायचे आहे. आता फोटोटॅक्टिकमध्ये काय झालं की जिकडे लाईट असेल त्या साईडला प्लांटची मुवमेंट झाली. केमिकल्समध्ये सुद्धा जिकडे केमिकल असेल तिकडे प्लांटची मुवमेंट झाली. किंवा थर्मोटॅक्टिकमध्ये जिकडे टेम्परेचर असेल त्या साईडला त्याची मुवमेंट झाली. परंतु या ठिकाणी हे डिटरमाइन्स आहेत, हे सुद्धा त्या ठिकाणी स्टिम्युलस आहेत, परंतु प्लांट इटसेल्फ डिटरमाइंड. परंतु प्लांट या ठिकाणी स्वतः डिसाईड करतं की कुठे आपल्याला मूव्ह व्हायचे आहे. सो nictinastic, the flowers and leaves in many plants, the day and light cause the nastic or sleep movement. म्हणजे फ्लावर्समध्ये आणि लीव्समध्ये बऱ्याच वेळेला स्लीप मुवमेंट त्या ठिकाणी होत असतात. याच्यामध्ये फोटोनॅस्टिक मुवमेंट. इफ नेक्टिनॅस्टिक मुवमेंट कॉज बाय प्रेझेन्स अँड ॲब्सेन्स ऑफ लाईट कॉल्ड ॲज फोटोनॅस्टिक. मीन्स या ठिकाणी प्लांटची मुवमेंट होत असते. सो इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट, बट प्लांट इटसेल्फ डिसाईड वेअर टू क्लोज द फ्लावर्स अँड वेन टू ओपन द फ्लावर्स. मीन्स प्लांट्स हॅव टू डिसाईड. तसेच याच्या थर्मोनॅस्टिकमध्ये सुद्धा द मुवमेंट इज कॉज बाय द चेंजेस इन टेम्परेचर. टेम्परेचरमुळे त्या ठिकाणी चेंजेस होत असतात ऑफ द सराउंडिंग. इट इज कॉज थर्मोनॅस्टिक. म्हणजे ज्या ठिकाणी प्लांट्समध्ये जर चेंजेस होत असतील टेम्परेचरमुळे तर त्याला थर्मोनॅस्टिक असं म्हणतात. परत या ठिकाणी फोटोनॅस्टिक, द सेम प्लांट लीव्स अँड फ्लावर्स ओपन इन द मॉर्निंग अँड क्लोज ॲट द नाईट. द मुवमेंट इज called as photonostic. Means some plants leaves is open in the daytime or flowers is also open in the daytime and close at the night. So this is called as the photonostic movement. Then thermonostic movement, the some plants crosses and leaves of flowers opens at high temperature and close at low temperature. म्हणजे ज्यावेळेला हे प्लांट्स टेम्परेचर ज्यावेळेला हाय असेल त्यावेळेला ते ओपन असतात आणि ज्यावेळेला लो टेम्परेचर असेल त्यावेळेला ते क्लोज होतात.
So this movement is called as the thermonastic. Means this type of the movement it also depends on the plants, depends on the light, temperature, and light, plant, temperature. But these plants have to decide where to move, where to close, or where to open. Means plants are itself deciding. Then now seismonastic movement, it takes place in the response to touch stimuli. For example, mimosa plants. Means when any of the insect is touched to the plants, किंवा एखादा इन्सेक्ट त्या प्लांट्सवर या ठिकाणी बसला, हा प्लांट्स मी या ठिकाणी दाखवलेला आहे. सो वेन यू टच द प्लांट्स, सो दिस प्लांट लीव्स इज बिकम क्लोज. मीन्स दिस इज टेकन प्लेस by the stimuli, external stimuli. Means when we touch the leaves, then it close. But leaves or plants decide to close or not. Means because it's not a stimulus, but plant is decide itself. Then thigmonastic movement. In this leaves, the certain insectivorous plants, Drosera movement, is take place of coming contact with the insect. Now this is the plants, this is the Drosera plants. When the insect is sit on the leaves, then they become close and digest the insect. That means here, because of the external stimuli, the leaves is become close and they digest the insect. But sometime insect is sitting but is not close. Means plant is itself decide to close or not. If there is the sufficient type of the nutrients and there is no need of the food, then sometimes the insect is sitting on the leaves but they not digest or they not close. So plants itself to decide to close. Means the Drosera is one of the popular example. Okay. Then mimosa is also another one of the examples. So here the movement is taking place due to the external stimuli. यांचे प्लांटची, हा प्लांट सुद्धा आपल्याला माहिती आहे, बऱ्याच वेळेला आपण गार्डनमध्ये पाहत असतो आणि आपला बॉटनी डिपार्टमेंटच्या बाहेर सुद्धा हा प्लांट्स आहे. तर याला जर आपण या ठिकाणी टच केला तर या ठिकाणी ते लीव्स क्लोज होतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये मूवमेंट होतात आणि ही मूवमेंटला आपण म्हणतो सेमी सिस्मोनास्टिक. आणि हा सुद्धा प्लांट आहे, याला म्हणतो आपण थिग्मोनास्टिक. मीन्स इन्सेक्ट ज्यावेळेला बसतात त्यावेळेला ते ॲटोमॅटिक क्लोज होतात. सो दिस इज द थिग्मोनास्टिक टाईप ऑफ द मूवमेंट इज टेकन प्लेस. अशा प्रकारचे हे मूवमेंट या ठिकाणी होत असतात. So here we discussed about the movement of the plants. First one, introduction, classification, paratonic and nastic. So introductions आपण या ठिकाणी पाहिलेले, क्लासिफिकेशन सुद्धा पाहिलेलं आहे. याच्यामध्ये क्वेश्चन्स विचारला जाईल, व्हॉट इज द प्लांट मूवमेंट अँड राईट द क्लासिफिकेशन्स ऑफ प्लांट मूवमेंट. किंवा या ठिकाणी क्वेश्चन्स विचारला जाईल, व्हॉट इज मीन बाय द पॅराटॉनिक मूवमेंट and describe the classification of plant movement. किंवा what is nastic movement, describe the classification of plant movement. सो अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स याच्यावर विचारले जाऊ शकतात. दुसरी स्लाइड आपण पाहिली या ठिकाणी क्लासिफिकेशन्समध्ये. या ठिकाणी सर्व क्लासिफिकेशन जरी हे आपल्याला सिलेबसमध्ये असले तरी सर्व क्लासिफिकेशन्स असाच्या असा चार्ट तुम्हाला लिहिणं आवश्यक आहे. दुसरं असेल पॅराटॉनिक मुवमेंटमध्ये आपण या ठिकाणी त्याची डेफिनेशन्स पाहिली. विच आर द थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, लाईट, केमिकल्स अँड टेम्परेचर या ठिकाणी रिस्पॉन्सिबल आहेत, ते आपण या ठिकाणी स्टडी केलेलं आहे. आणि या ठिकाणी याच्यावर सुद्धा सेपरेट क्वेश्चन्स विचारला जाईल. राईट शॉर्ट नोट्स ऑन पॅराटॉनिक मुवमेंट. जनरली याच्यावर शॉर्ट नोट्सच विचारल्या जातात. राईट शॉर्ट नोट्स ऑन पॅराटॉनिक मुवमेंट. किंवा आता आपले ऑब्जेक्टिव्ह टाईप ऑफ द एक्झाम होणार आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा याच्यामध्ये अशा प्रकारचे क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात. याच्यामध्ये पॅराटॉनिकमध्ये आपण पाहिलं फोटोटॅक्टिक मुवमेंट आपण या ठिकाणी पाहिली. देन केमोटॅक्टिक मुवमेंट या ठिकाणी आपण पाहिलेली आहे, जी केमिकल्समुळे होतात. देन थर्मोटॅक्टिक मुवमेंट पाहिलेली आहे, ती टेम्परेचरमुळे त्या ठिकाणी मुवमेंट होत असतात. ओके. मीन्स द लाईट, केमिकल अँड टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
मीन्स दिस थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मुवमेंट. नेक्स्ट स्लाईडमध्ये आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे नास्टिक मुवमेंट. नास्टिक मुवमेंटमध्ये आपण निफ्टी नॅस्टी हे पाहिलेलं आहे, सेमी सिस्मोनास्टिक पाहिलेलं आहे आणि थिग्मोनास्टिक पाहिलेलं आहे. देन निफ्टी नॅस्टी, द फ्लावर्स अँड लीव्स मे मेनी प्लांट्स इन द डे अँड नाईट क्लोज. मीन्स मुवमेंट मीन्स स्लिपिंग मुवमेंट असतात त्या ठिकाणी. अशा प्रकारची मुवमेंट त्या ठिकाणी होत असते. सेमोनॅस्टिक हे ज्यावेळेला आपण त्या मायमोसा प्लांटला टच करतो त्याच्यामुळे ती मुवमेंट होत असते. आणि थिग्मोनास्टिक हे इन्सेक्ट ज्यावेळेला बसतात तर त्यावेळेला त्या ठिकाणी हे लिव्स क्लोज होत असतात आणि त्यांना डायजेस्ट करत असतात. की याच्यावर सुद्धा सेपरेट नोट विचारले जाऊ. राईट शॉर्ट नोट्स ऑन नॅस्टिक मुवमेंट. 5 मार्कांसाठी याची मुवमेंट अशा प्रकारची असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी हे पॉईंट्स लिहितील. याच्या डिटेल्समध्ये तुम्हाला मी नोट्स टाकणार आहे. ते नोट्ससुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी स्टडी करायचे आहे. जेवढा टॉपिक आहे तेवढा मी नोट्स तुम्हाला त्या ठिकाणी दिलेला आहे. तर अशा प्रकारचे आपल्याला हे 3rd युनिट या ठिकाणी आपल्याला संपलेलं आहे. आणि आजच मी तुम्हाला या ठिकाणी नोट्ससुद्धा मी देणार आहे. त्या सर्वांनी नोट्स लिहून घ्यायचे आहेत. ओके, थँक्यू.